का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन जिहड़ा आपां इतिहासक दिहाड़ा मना रहे हैं, ये बहुत भागां वाला पूरी मनुखता के वास्ते दिन है, क्योंकि इस दिन धन गुरु नानक साहिब पिता जी की मुबारक जोत ने गुरु अर्जन साहिब पिता जी के रूप में पहली बार सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब की धरती ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया। तो साध संगत जी, आपां अज गुरुदेव पिता जी का पहला प्रकाश पुरब दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं दो बेनतियां आरंभ विच करांगा जी, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत वड्डे वड्डे धार्मिक रहबर पैगंबर हस्तियां पुरुष होए ने, बड़ियां दे दिहाड़े मनाए जाते हैं। विशेष करके आपां देखते हैं साडे बाकी दे जिन्ने 10 गुरु साहिबान ने, गुरु नानक साहिब पिता जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक, सो खालसा जी 10 गुरु साहिबाना के दो दिहाड़े मनाए जाते हैं। एक तो आपां सतगुरु जी का प्रकाश पुरब मनाउने आ, जन्म दिहाड़ा मनाउंदे आ, ते दूसरा आपां ज्योति जोत दिहाड़ा मनाउंदे आ। एक पुरब आपां मनाउने आ जी गुरता गद्दी पुरब। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का इस पक्ष तो विलक्षणता भरिया अपने आप दे विच रुतबा है, क्योंकि गुरुदेव पिता जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा ते गुरता गद्दी दिहाड़ा ही मनाया जाता है। ज्योति जोत दिहाड़ा संसार विच ना कदे मनाया गया ते ना मनाया जाएगा, क्योंकि हजूर सच्चे पातशाह जी का प्रकाश ही प्रकाश पूरी मनुखता के अंदर है। सहब पावन बाणी अंदर बचन करते ने, गुरबाणी इस जग में चानण, कर्म वसे मन आए। इत्थे कर्म का अर्थ है जी बख्शिश। गुरबाणी की है प्यार वालिओ, ये संसार के अंदर चानण है, प्रकाश। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का रुतबा शब्द गुरु का रुतबा है, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी हस्ती है वो है जी ज्ञान दी, प्रकाश दी। दो तरह की महाराज जी का आपां सत्कार करते हैं जी। एक तो ज्ञान रूप साडा शब्द गुरु है, दूसरा बाहरी तौर पर महाराज साहब जी का रुतबा यह है कि 10 गुरु साहिबान तो बाद 11वीं थां ते गुरता गद्दी की दात श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को प्राप्त है। तो मेरी पहली बेनती है साध संगत, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा ते गुरता गद्दी दिहाड़ा मनाया जाता है, तो यही मनाया जाता रहेगा। कदे भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का ज्योति जोत दिहाड़ा ना मनाया गया है, तो ना पूरी मनुखता के अंदर कदे मनाया जाएगा, क्योंकि हजूर का प्रकाश ही प्रकाश है। इस तो अगली बेनती है साध संगत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जिहड़ी पावन पवित्र बाणी है, ये वख-वख भगत साहिबाना की, भट्ट साहिबाना की, गुरु साहिबाना की, गुर सिखां की, 35 महापुरुषों की ये अमृत रचना है। ये बाणी दे अंदर गुरुदेव पिता जी ने पहल दिती है जी रब्बी गुणां नूं, रब्बी ज्ञान नूं। इत्थे जात नहीं देखी गई, इत्थे बरादरी नहीं देखी गई, इत्थे किसी वर्ण वंड नूं नहीं देखा गया, इत्थे किसी भी तरह की किसी बाहरी जात श्रेणी वर्ण वंड अमीरी गरीबी कोई ऊंच नीच छूत छात की भावना नूं पासे करके सिर्फ ते सिर्फ गुरु नानक दे पिता सच्चे पातशाह जी ने जे मुहब्बत की है, तो जिन्ने उस वेले दे भगत सन उन्हां सारियां दी किरत नूं प्यार किया है महाराज जी ने। मैं नाल ये बेनती करदिआं जी, हुण देखो वड्डप्पण वडियाई देखो गुरु नानक साहिब जी के घर दी,
ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਖੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਲੜ ਪੁਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਨ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧੂਪ, ਕੋਈ ਸੈਂਟ, ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਬੰਦਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਾ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਿਆ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ। ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਵੇ,
ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੇਖੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਾਏਗਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਲੈ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਪਿਆਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਪਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀਵੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀ ਹੈ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀਵੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਾ ਕਮਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਵਾਹਦ, ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚਲਾਕੀ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਝਾਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਪਵਾਉਣਗੇ, ਚੜਾਵਾ ਆਪ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਸੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਾਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
कि बाप एक ही मनुख दा हुंदा है। जे बंदे नूं कहा जाए तू दो बाप दा पुत्र है, वो बंदा गुस्सा कर जाता है जी, इतराज़ करता है मैनू क्यों कहा गया। इसका मतलब मैं जायज़ औलाद नहीं हाँ, नजायज़ हाँ। जे दुनियावी तौर पर मनुख इतना सुचेत है, वो कहना मैं एक दी औलाद है, मेरा बाप सिर्फ एक है। बंद हो जाइए पंथ जी, साडा धार्मिक तौर पर पिता सिर्फ तो सिर्फ शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने, जिन्हां दे कोल एक साडा हक राखवा है, वो गुरु वाली थां केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी लै सकते। हाँ बाकियां सारियां दे नाल साडा प्यार हो सकता है, सत्कार हो सकता है, उन्हां दी दिलां 'च थां हो सकती है, पर गुरु वाली थां सिर्फ श्री गुरु बोलो प्यारिओ ग्रंथ साहिब महाराज जी दे कोल है। हुण वो कहानी लिखण वाले सज्जन ने कमाल कर दित्ती है। कहंदा एक जगह है, एक थड़ा है, तो वह थड़े दे उपर कहंदा उपरले पासे बोड़ है, पुराना रुख है पिपल बोड़, उहदे हेठ कहंदा थड़ा है। उस थड़े दे उपर कहंदा चार चीज़ां पईयां ने। हुण ध्यान देना जी, थड़े दे समेत कहंदा चार चीज़ां ने। कहंदा थड़ा है तो थड़े दे उपर दीवा पिया है। पुराना शब्द है जी दीवा, अज साडे घरां चों अलोप हो गया। महाराज ने बाणी अंदर बचन कीते, सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। दीवे नूं तशवीश ज्ञान नाल दित्ती है, चानण नाल दित्ती है। सो साध संगत जी, लखारी ने लिखिया, वो कहन लगा भी थड़ा है, पहली गल कहंदा थड़ा, दूजे नंबर ते कहंदा थड़े दे उपर दीवा, ते तीसरा कहंदा उस दीवे दे विच आके वट्टी रूं दी पै जांदी है, ते चौथा उन्हें बचन कीता, कहन लगा उहदे विच तेल पै गया। होया कि वो चारां ने झगड़ा शुरू कर दिता जी। वो चारे दी चारे चीज़ां जिहड़ियां सी आपस विच खह रहीआं ने, झगड़ा कर रहीआं ने। थड़ा पता की कहंदा है, थड़ा ये गल दा दावा करदा है, कहंदा मैं छत्रियां दे घर थड़ा बनिया होया है, मैं मेरे मालक छतरी ने, वड्डी जात वाले छतरियां दा घर दा थड़ा हाँ। साध संगत जी, जिहड़ा रूं दीवा जिहड़ा है, दीवा कह रहा मैं शूदरां दे हत्थां विचों बन के आया, मेरी जात वखरी है। जिहड़ा उहदे विच रूं है, वो कहंदा मैं ब्राह्मण दे घरों आया हाँ, मेरी थां वड्डी है समाज दे विच। ते जिहड़ा उहदे विच तेल पिया है प्यार वाले, वो तेल कहंदा मैं वैश दे घरों आया हाँ। हुण चार जातां वाले थावां तो आईयां होईयां चारे वस्तुआं साध संगत जी आपस विच झगड़ा कर रहीआं ने। थड़ा कहंदा मैं खत्रियां दा हाँ, दीवा कहंदा मैं शूदरां वाले पासियों हाँ। जिहड़ा उहदे विच बत्ती पई है, वट्टी पई है, वो कह रही है मैं ब्राह्मणां दे घराणे विचों हाँ, उन्हां दे हत्थां विचों आई हाँ। ते जिहड़ा तेल पिया है, वो कह रहा है मैं वैशां दे घरों विचों, मैं अमीरां दे घरां विचों आया हाँ। इन्नी देर नूं एक बच्चा ते एक बजुर्ग आया। उन्हां दोनां ने, बच्चे ते बजुर्ग ने अपने कोलों माचिस, अपने कोलों उन्हां ने डब्बी लई, माचिस लई, ते एक तीली बाली है। उस दीवे दे विच पई हुई बत्ती नूं जदों अग लाई है, चारां दा झगड़ा दावेदारी खत्म हो गई है। उत्थे सिर्फ अहमियत रह गई है, ते प्यारिओ हुण चानण दी रह गई है, क्योंकि हनेरे नूं दूर चानण करन दी समर्था रखदा है। चानण समर्था रखदा है जिहड़ा हनेरे नूं दूर कर सकदा है। झगड़ा सारा उन्नी देर है, याद रखियो, जिन्ना चिर बंदा अपने आपे दी सोच के मुताबिक चलता है, जिन्हों आप मनमत कहने, अपनी मन की मत के अनुसार बंदा चलता है ना, उन्नी देर बंदा झगड़िया विच है। चेते रखियो, जिदन गुरमत के दायरे विच मनुख आ जाता है, उदन वर्ण वंड जात अभिमान सब खत्म हो जाते हैं। उदन तो यह पता लग जाता है तू साझा साहिब बाप हमारा, हे गुरु तू तो सर्ब साझा मेरा बाप है, तेरे नाल जुड़ के मेरी हस्ती है, मेरा सत्कार है। तो साध संगत जी, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी की कितनी वड्डी देन है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह पिता जी ने मनुखता ते परोपकार करदियां जिहड़े वड्डे पंथ दे कारज कीते, उन्हां दे विच जिवें बौलियां, खूह, सरोवर, दवाखाने, शहरां दा वसेबा करवाया, उसे दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सचखंड श्री दरबार साहिब की इमारत तैयार करवाई है, अमृतसर की धरती ते चेते रखियो जी, 1601 ईस्वी तो लैके विद्वानां दी वख-वख राय है। कोई तो कहते ने 4 साल का समा लगा, कोई वध दसदे ने, कोई घट दसदे ने।
1600 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 1604 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਗੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛਪਾਈ SGPC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੰਬੂ ਲਗਵਾ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਝਿੜੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਜੰਡ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਪੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਲਮਾਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੀ ਅੱਖਰ ਫਿੱਕੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਉਹ ਫੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਬ ਨਾ ਚੜੇ, ਘੁਣ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਸਿਆਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਸ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ, ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਥ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ,
ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਟੈਚੀ ਸੂਟ ਕੇਸ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ 2-2 3-3 ਸੂਟ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਪੰਥ ਜੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਯਹੂਦੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਠਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਤੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਤਰ, ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਐਸ ਭਗਤ ਦਾ ਸੀ, ਐਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਮਿਲ ਬਹੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ। ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਭੁੱਖ, ਅਨੀਂਦਰਾ, ਪਿਆਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਖੜਿਆ ਗਿਆ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੇਖੋ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਣ ਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨਾਂ ਸੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਕ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ।
ਹੁਣ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚੰਦੋਆ ਲਵਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਆਹ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਰਖਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਲਿਆ ਉਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੌਸ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੋਖਾਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਖਾਸਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਖਾਸਨ, ਸੋਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਖਾਸਨ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਖਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਬਸ ਪਲੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਆਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਰਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1604 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1606 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਲੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆ ਵਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਬੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਵਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। 28 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਲੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ 10-10, 15-15, 20-20 ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
फसल हुण वेखो झोने की फसल बर्बाद हुई हड़ां दे विच, पता है ना जिन्हां दी रुड़ गई डुब गई बर्बाद हो गई, उन्होंने पता है भी किन्ना किन्ना साडा नुकसान होया। ते साध संगत जी इस खजाने की कीमत गुरु अर्जन देव जी नूं पता सी, जां जिहड़े भावना वाले साडे च गुरसिख समझदे ने उन्हां नूं पता है भी ये खजाना बड़ा कीमती है, बड़ा अमोलक है। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने साडी झोली 'च दात पाई है। मैं अगली बेनती करदिआं, सतगुर दा पावन बचन है, तैंडी बंदिश मैं कोई ना डिठा, तू नानक मन भाणा, घोल कमाई तिस मित्र विचोले, जय मिल कंत पछाणा। शब्द गुरु दे आपां चरनां 'च बैठे हाँ प्यारिओ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का साडा संबंध सीधा गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल है, हिरदे दा संबंध है जी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ परंपरा हजूर ने खत्म कर दी है। हुण समस्या पता किस गल दी है जी, अज सिख पंथ के अंदर विचोले गुरु ग्रंथ साहिब के नाँ से अपनी पूजा करवाई जा रहे हैं। तुसीं बहुते डेरेदारां नूं देखोगे, बहुता बाबावाद देखोगे, वो प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब का करनगे पर पूजा अपनी करवाउणगे। मैं पहलां भी बेनती की, फिर वो गल आ गई है। गुरु अर्जन देव महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने शब्द गुरु दे सानू लड़ ला के विचोले दी खत्म कर दी विचों हैसीयत। पर दुख की गल है अज विचोले विच बन के फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी करा रहे हैं, तो संगतां तो मत्था टिका रहे हैं। तो पता प्रचार की करते हैं, कहणगे जी देहधारी गुरु भी होना चाहिए, कोई दसन वाला भी होना चाहिए। हाँ, जे कोई बाणी का पाठ करे, बाणी का कीर्तन करे, बाणी की व्याख्या करे, गुरु की गल दसे, तो ਉਹਦੇ बारे तो मेरे महाराज ने वचन किया है, जो मेरे हर प्रीतम की बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर। वो मेरा भरा तो मेरा वीर तो हो सकता है, पर मेरे गुरु वाली जगह थोड़ा ले सकता है। एक मैं इत्थे बेनती करदिआं जी, उदाहरण दे के ध्यान दे के आप जी सरवण करियो। शब्द गुरु है साडा, ज्ञान गुरु है, पर वारस बन के दावेदार बन के हनेरे च रख रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के शब्द वणजारे जिहड़े ने वो भी हनेरे विच सानू रख रहे हैं। जिवें राजनीतिक लोग हनेरे विच रखते हैं, वो कहते ने जुड़ो तो सही कौम नाल, पर साडे राही जुड़ो, साडे धड़े नाल पहलां मैंबरशिप इहदी लो जी, साडी पार्टी नाल पहलां जुड़ो, कौम बाद विच साडी पार्टी धड़ा पहलां। ये तो इदां है जी, ये इदां धोखा किया जा रहा है। मान लो उदाहरण है, कोई बीमार बंदा है जी, वो डॉक्टर कोल गया, तो जे तो प्यारिओ डॉक्टर होवे ईमानदार, ईमानदार डॉक्टर पता की करता है जी, वो एक बार फीस लैंदा है, एक बार फीस लैंदा है, वो दवाई का साल्ट लिख देंदा है मरीज नूं, कहंदा लै सजना इहदे नाल तैनूं आराम आ जाना, ये खा लई, ते जे अगांह भी किते लोड़ पवे तो विदेशां 'च जा, दुनिया भर 'च जा, जिथों मर्जी ये दवाई खरीद लवीं ते जदों मर्जी खा लई, तैनूं मेरे कोल दोबारा आउण दी लोड़ नहीं है। ये तो ईमानदार डॉक्टर की गल है ना जी। पर जिहड़ा बेईमान डॉक्टर वो पता की करता है, आप सारे जानते हैं, वो दवाई लिख दिंदा है, साल्ट लिख दिंदा है, नाल कंपनी का नाम लिख दिंदा है भी ये जिहड़ी कंपनी च मेरा कमीशन चलता है उत्थों ही मिलनी है, होर किसी मैडिकल तो किसी कंपनी की दवाई नहीं मिलनी। जे अगली बार जावांगे तो दवाई साल्ट उही होएगा, कंपनी चेंज होएगी। ये बेईमान डॉक्टर की गल है। उदाहरण एक मिस्त्री की लै लो, साडी गड्डी 'च कोई खराबी आ जाती है जी, साडे मोटरसाइकिल 'च साडे ट्रैक्टर दे विच कोई खराबी आ गई, व्हीकल्स किसी साधन दे विच कोई खराबी आ गई है। एक तो है जी ईमानदार मकैनिक, ध्यान देना जी, एक तो मिस्त्री मकैनिक है ईमानदार, वो पैसे लैंदा है, फीस लैंदा है, वो साडा साधन व्हीकल गड्डी ट्रैक्टर मोटरसाइकिल बाइक जो भी है उन्होंने ठीक करता है। तो नाल वो पता की कहंदा है, कहंदा भी 100 रुपया वध दे दिओ, आ लो पाना, आ लो औजार, तो ये खरीद लो, अपने कोल लो जां मेरे तो लो, खरीद लो, जदों भी लोड़ पई तुसीं आह वाला पुरजा नट जिहड़ा इहदा कस लेना, तुहानूं कदे भी ये खराब नहीं करेगी, कदे भी मेरी जरूरत नहीं पएगी। पर जिहड़ा ये तो ईमानदार एक मिस्त्री मकैनिक की गल है, पर जिहड़ा बेईमान मकैनिक मिस्त्री हुंदा है ना, माफ़ करना मैं किसी ने माइंड ना करना, आप उदाहरण लै रहे हैं, वो पता की करता है जी, वो एक विचों नट जिहड़ा है वो ढिला छड्ड दिंदा है भी ये मेरी भी तो लोड़ बनी रहे ना, ये जावे महीना 10 दिन चले तो फिर ये खराबी होवे तो दोबारा मेरे को आवे, क्योंकि मम्मी तो धूप बत्ती कर रहे हैं ना, मेरी भी तो दुकान का दरवाजा खुला रहना चाहिए ना। जे मैं गाहक नूं सच्चाई दस दी
ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਮੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੈਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸਕੀਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸਕੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ 14 ਸੇਰ ਸੰਦਲ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, 1 ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ 14 ਸੇਰ ਸੰਦਲ। ਸੰਦਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। 1 ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ 14 ਸੇਰ ਸੰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,45,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 2 ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਮੱਕੇ ਸੀ। ਕਾਬਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ। 1900 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 30-31 ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਤ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ, 8 ਦਿਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ।